Hello friends, welcome back to my channel. Welcome back to the Python tutorial for beginners. In this video, I will be explaining about classes and objects in Python. Okay, let's start the session with what is a class. So a class is nothing but collection of data members and methods combined together into a single unit. So అంతకు ముందు previous videoలో explained about object oriented programming features. One of the feature is encapsulation. There we are wrapping the data and operations performed on that data together into a single unit. That unit we can call it as a class. So a class is nothing but collection of data members. We can call these as attributes also. So methods we can call it as actions performed on these attributes. Okay, so data members and methods combined together into a single unit. So a class is created with the keyword class and then writing the class name. So here the syntax class, and you can mention the class name. So మనకి క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ నేమ్ డిఫరెన్స్ తెలియటం కోసం క్లాస్ నేమ్లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ఏ క్లాస్ స్టూడెంట్ రిజల్ట్ అనుకోండి. సో స్టూడెంట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ క్లాస్ నేమ్ మధ్యలో స్పేసెస్ లాంటివి ఏవి ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో స్టూడెంట్ రిజల్ట్ ఎస్ క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి, ఆర్ క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి. ఫర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ కోసం మనం యూస్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే బై వ్యూయింగ్ itself we can say whether it is a class or whether it is a method. Okay, so atlantivi చెప్పడం కోసం we are giving the class name with a capital letter. Okay, so ఇక్కడ class అనేది ఏంటి అంటే which is a reserved word, so which is used to create a class. కాబట్టి class small cases లో ఉండాలి, followed by a class name, and this is an object which is a base class. Okay, so ఈ object ని inside క్లాస్లో రాస్తాము. ఇది రాసినా పర్వాలేదు, బట్ ఆల్ క్లాసెస్ అన్నిటికీ బేస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డాక్ స్ట్రింగ్. సో డాక్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటి అంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబింగ్ అవర్ క్లాస్. సో క్లాస్ ఏంటి, దాని యూసేజ్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ డాక్యుమెంటేషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ డాక్యుమెంటేషన్ ఫైల్, యూ నీడ్ నాట్ టు క్రియేట్ ఎ సపరేట్ ఫైల్. సో డైరెక్ట్గా డాక్ స్ట్రింగ్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఆప్షనల్. ఓకే, and then go for data members. That is nothing but attributes, that is nothing but variables. So inside the class variables ni manam rastunnataithe we can call those as data members. Okay, so that's why we can call it as variables. Variables ni class lopala define chestunnam kabatti data members antam. And then write definition. Already functions ni manam ela rastamani cheppam with by using the keyword DEF. ఓకే, సో మనం పైథాన్లో ఫంక్షన్స్ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద కీవర్డ్ DEF. ఇవి 2 అండర్ స్కోర్స్ అండి, 2 అండర్ స్కోర్స్ ఇనిట్, 2 అండర్ స్కోర్స్ సెల్ఫ్. సో ఈ ఇనిట్ అనేది ఏంటి అంటే విచ్ ఈజ్ ద స్పెషల్ మెథడ్ యూజ్డ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద వేరియబుల్స్. మీరు ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ని ఇనిషియలైజ్ చేయటం కోసం వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో లేటర్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ ఆల్సో. వాటిని మనం స్పెషల్ మెథడ్ అంటున్నాం కదా, దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. Within this init method we are writing the implementation of the constructor. That means you are initializing the variables. ఇక్కడ ఏవైతే వేరియబుల్స్ మీరు ఇస్తారో ఆ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేయటానికి, ఇనిషియలైజ్ చేయటానికి, నాట్ డిఫైనింగ్, ఇనిషియలైజింగ్. సో యు ఆర్ పాసింగ్ అన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ of so and so student number is some 4001. So then you are giving that, you are writing that statement in this init method. Okay, so next def method. Here you are writing the method implementation. Okay, actual methods ఏవైతే ఉంటాయో ఈ వేరియబుల్స్ ఏవైతే మీరు రాస్తున్నారో వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేయటం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ method implementation. Okay, so let's create a student class. So class is a predefined keyword, as I already told in previous slide. So class is a keyword followed by a class name, that is nothing but student. Okay, so student is a class name. అందుకనే నేను ఫస్ట్ లెటర్ ఏం రాశాను, క్యాపిటల్స్లో రాశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ I want to initialize the variables. So I am taking the data members SNO, SName.
So student number as 4001 and student name is Johit. Okay, so ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐఎమ్ పాసింగ్ సెల్ఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు దిస్ ఇన్ఇట్ మెథడ్. సో హియర్ ఇన్ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ డబల్ అండర్ స్కోర్స్ ఎందుకు రాసాము, ఇక్కడ మెథడ్కి ఎందుకు రాయలేదు. సో 2 అండర్ స్కోర్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్, ఏదన్నా మెథడ్కి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ కనుక అండర్ స్కోర్స్ కనిపిస్తే దట్ కెన్ బీ కాల్డ్ ఇంప్లిసిట్లీ. ఆ మెథడ్ని మనం కాల్ చేయక్కర్లేదు. దట్ ఇండికేట్స్ the method is internally defined and we can't call that particular method explicitly. Okay, so self అనేది ఏంటి అంటే దట్ రిఫర్స్ కరెంట్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్. అంటే మీరు కరెంట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అనుకోండి, స్టూడెంట్ క్లాస్కి యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఆ ఇన్స్టెన్స్ని రిఫర్ చేయడానికి వీఆర్ using self. Okay, self is a default variable that contains the memory address of the ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఇంకా డీటెయిల్డ్గా అర్థమవుతుంది. సెల్ఫ్ కీవర్డ్ అనేది ఏంటి, విచ్ ఈజ్ ఎ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ విచ్ కంటైన్స్ ద మెమరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ డెఫ్ డిస్ప్లే సెల్ఫ్. సో యు ఆర్ కాలింగ్ స్టూడెంట్, యు ఆర్ ప్రింటింగ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ అండ్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ బై యూజింగ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఎస్ఎన్ఓ అండ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఎస్నేమ్. ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా క్లాస్ డిఫైన్ చేశారో దట్ మీన్స్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, మీకు అంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా నేను చెప్పాను, మనం ఒక బిల్డింగ్ ప్లాన్ డిజైన్ చేసినంత మాత్రాన ఆ ప్లేస్లో బిల్డింగ్ వచ్చేది. ఎప్పుడు వస్తుంది, కన్స్ట్రక్షన్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. సిమిలర్గా మీరు ఇక్కడ ఏం చేశారు, బ్లూ ప్రింట్ మాత్రమే డిజైన్ చేశారు. నా క్లాస్ ఇది, నా క్లాస్లో ఈ మెంబర్స్ ఉంటాయి, ఈ మెంబర్స్ మీద చేసే యాక్షన్స్ ఈ మెథడ్లో డిఫైన్ చేశాను అని ఒక బ్లూ ప్రింట్ డిజైన్ చేసుకున్నారు. సో ఆ బ్లూ ప్రింట్కి ఎప్పుడు మీరు అంటే యూసేజ్ వస్తుంది బ్లూ ప్రింట్ అనేది, వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. సో దాని నుంచి మనం చెప్తున్నాం ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్లాస్, ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్లాస్. సో ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ అలొకేటింగ్ మెమరీ టు ది క్రియేటెడ్ క్లాస్. మీరు ఏదైతే దాని నుంచి బ్లూ ప్రింట్ అంటున్నామో, బ్లూ ప్రింట్ ఉన్నంత వరకు ఇట్స్ ఎ స్కెలిటన్, దానికి ప్రాణం ఉండదు. ఎప్పుడు వస్తుంది లైఫ్లోకి అంటే వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము అంటే ఆ క్లాస్కి సంబంధించిన డేటా మెంబర్స్కి మెథడ్స్కి యు ఆర్ అలొకేటింగ్ సమ్ స్పేస్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ బై యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, దాన్నే మనం ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ అంటాం. సో ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మీ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రాస్తే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ నా క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ లాగే రాస్తాము. ఓకే, సో స్టూడెంట్ అని రాసిన వెంటనే ఆ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన అడ్రస్ అసైన్ చేసుకోవటానికి వీఆర్ గివింగ్ ఇన్స్టెన్స్ నేమ్, దట్ ఈజ్ ఎస్. So here S is an object. By using this S, we can access the methods of the student class. So అందుకనే S dot display అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో allocation of memory to a class representation చూడండి. For example, whenever I am creating S is equals to student, that means here S is an object. ఎప్పుడైతే మీరు S క్రియేట్ చేస్తారో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ హ్యావ్ సమ్ అడ్రస్. సో ఆ అడ్రస్ వచ్చిన వెంటనే స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఈ ఎస్కి సంబంధించి నేను ఏమేమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఎస్ డాట్ ఎస్ఎన్ఓ, ఎస్ డాట్ ఎస్ నేమ్, సిమిలర్లీ ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ సెల్ఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఎస్. సపోజ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ మెమరీ ఫర్ 3 డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, S1, S2, S3 అనుకోండి. సో S1 అన్నప్పుడు ఒక సెల్ఫ్, S2 అన్నప్పుడు ఎనదర్ సెల్ఫ్, S3 అన్నప్పుడు ఎనదర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఒకసారి చూద్దాం. లెట్స్ క్విక్లీ మూవ్ ఆన్ టు ప్రాక్టికల్ సెషన్. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ అండి క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయటం పైథాన్లో. యు ఆర్ సింప్లీ క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ ఫాలోడ్ బై ఏ నేమ్ అండ్ డిఫైనింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెథడ్స్. ఓకే,
సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి ప్రాక్టీస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మేము చెప్పే వీడియోస్లో ఓన్లీ ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పినా సరే యూ నీడ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ బై టేకింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. లైక్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ స్టూడెంట్ క్లాస్. సిమిలర్లీ యూ కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్, ఎంప్లాయీ క్లాస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ అనేది మీకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చాలా ఎడిటర్స్ ఉంటున్నాయి, పైథాన్ ఎడిటర్స్. డైరెక్ట్గా అక్కడైనా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని అవుట్పుట్స్ చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఓపెన్ జూపిటర్ ఎడిటర్. సో జూపిటర్ నోట్బుక్లో ఫస్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ విత్ నేమ్ స్టూడెంట్. ఓకే, విత్ ఇన్ దట్ వీఆర్ defining two variables, one is student number and another one is student name. సో ప్రస్తుతానికి నేను కన్స్ట్రక్టర్లో డిఫైన్ చేయటమే చెప్తున్నానండి, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. అవన్నీ స్లోగా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో క్రియేట్ ఏ క్లాస్ విత్ నేమ్ స్టూడెంట్. సో అందుకనే నేను స్టూడెంట్ నేమ్ చేస్తున్నాను, ఎస్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాను నా క్లాస్ నేమ్ అని తెలియటం కోసం, ఫాలోడ్ బై కాలన్. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ టూ అండర్ స్కోర్స్. ఓకే, ఇన్నిట్ అగైన్ టూ అండర్ స్కోర్స్. సో ఇన్నిట్కి ముందు టూ అండర్ స్కోర్స్ ఉండాలి, ఇన్నిట్ తర్వాత టూ అండర్ స్కోర్స్ ఉండాలి. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? టూ అండర్ స్కోర్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇచ్చాము అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ that is internally defined and we can't call this method explicitly. Okay, virtual machine implicitly calls that method. Okay, so followed by parenthesis, current instance ni refer cheyatam kosam we should give self. So by using self dot snO you are assigning some value. By using self dot sname you can give some name. Okay, next define some display. Again for printing also we are giving self colon. Next print student name is a student number is just wait a minute. Yes, student number is how we can access by using self dot snO. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ మనం ఇలా లోపల డిఫైన్ చేసే డేటా మెంబర్స్ని ఇన్స్టెన్స్ మెంబర్స్ అంటామండి, వాటిని సెల్ఫ్ తోటే యాక్సెస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్, ఎందుకంటే పైథాన్లో ఎవ్రీథింగ్ రిఫర్స్ బై యూజింగ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఆర్ క్లాస్ నేమ్. సో మనం నార్మల్గా డేటా మెంబర్స్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాంతో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెల్ఫ్ అనే అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడికి నా క్లాస్ డెఫినేషన్ అయిపోయింది. సో మీరు రన్ చేసినా దెర్ ఈజ్ నో అవుట్పుట్. ఓకే, బికాస్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అ క్లాస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఎప్పుడు మనకి క్లాస్లో ఉన్న డేటాను యాక్సెస్ చేయగలం? వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్. ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు అంటే యూ ఆర్ అలొకేటింగ్ ద మెమరీ. ఓకే, సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ హియర్? ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఐఎమ్ కాలింగ్ as s1 is equals to class name. What is the class name here? Student. That's it. Okay, సో ఇలా క్రియేట్ చేశారు అంటే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ an object to the class, you are allocating the memory. మనకి మెమరీ అలొకేట్ అయిందని ఎలా తెలుసుకోగలం? by using id. id ఉంది అంటే it prints address of this particular object. Okay, so by using this object we can call the display method. So run this one. Okay, so like that we can access the methods of a class by using object. And one more thing, you want to create one more object, so again you can create it. So print second object. This is first object. Okay, so second object, again you need to know the id of second object. Yes, print and call s2 dot display.
and execute this one. Okay, see, the first object address is 968 and second object address is something. Okay, so you need to take different values for S1 and S2. Then you can read SNO here. So SNO, so సేమ్ మనం ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకుంటామో ఇన్పుట్ ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నేమ్కి కన్వర్షన్ అక్కర్లేదు కదండి. సో ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఇక్కడే డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ. మీరు సెల్ఫ్ అని ఇచ్చిన S1 డాట్ సెల్ఫ్ అన్న సేమ్ S2 డాట్, అంటే మీరు S1 పాస్ చేశారనుకోండి సెల్ఫ్ రిఫర్స్ టు S1, S2తో కాల్ చేస్తున్నారనుకోండి సెల్ఫ్ రిఫర్స్ టు S2. బట్ బోత్ SNO SName ఇందాక ఏమి ఇనిషియలైజ్ చేసాం, 4001 జోహిత్. అలా కాకుండా యూ నీడ్ టు టేక్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో ఇన్పుట్ నుంచి రీడ్ చేసుకొని అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ది మనం రీడ్ చేస్తున్నాం, రిమెంబర్ దట్. సో ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్ జోహిత్. సో ఐడి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ నెంబర్ ఈజ్ దిస్ జోహిత్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రింట్ అయింది. అగైన్ S2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే S2 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, S2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ అంటున్నాం. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రింట్ అయిందా లేదా? ఎస్, ప్రింట్ అయిన ఇమీడియట్గా S2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ అన్న వెంటనే మనం ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి ఎక్స్టర్నల్గా ఏం చేయట్లా, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే ఇన్నిట్ మెథడ్ కాల్ అయిపోతుంది. రిమెంబర్ దట్, బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వోక్డ్. ఓకే, సో అందుకని ఎప్పుడైతే మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ లైన్ ఏముంది, ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి, you are calling this method by using S2. okay, so that means here the self refers to current instance. What is the current instance? That is S2. okay, so now you are giving some 4002 and enter student name Jahnavi. So these two values are stored in which object? S2. so here self refers to the object S2. okay, then second object address is C. After that S2 is equals to some student. After that you are printing the ID of S2. So here the ID of S2 is this one and S2 dot display. So what is the S2 SNO 4002. S2 తో SName లో ఎంత సేవ్ చేశారు, జాహ్నవి. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ మీరు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారో, క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ ప్రతిసారి, సో దిస్ ఈజ్ SNO సమ్ 4001 అండ్ దిస్ సారీ so this is S2 some S1 object. S1 object lo we are having 4001 and the name is Johit. okay, so that means this is SNO and this is SName. SName of which instance? S1. so ఎప్పుడైతే S1 అన్నారో it allocates memory for both SNO and SName. okay, so this is SNO and this is SName. all these refers to current object. okay, so S1కి సంబంధించిన కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అని రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు SNO ఇది ఉంటుంది. సిమిలర్లీ SName ఏ ఉంటుంది, జోహిత్. సిమిలర్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం,
అగైన్ S2 క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు S2 క్రియేట్ చేసిన వెంటనే అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ S2 ఆబ్జెక్ట్. సో S2 కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్కి సంబంధించి ఏం చేసాం, నెంబర్ 4002 తీసుకున్నాం, నేమ్ జాహ్నవి రీడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో అగైన్ దిస్ ఈజ్ SNO and this is SName. So for which object this one? This one is of S2. Okay. సో సెల్ఫ్ రిఫర్స్ టు కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్. సో S1తో యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు 4000 అంటాం. సో S1 అని మీరు పాస్ చేస్తారు, బట్ S1తో మీరు ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తున్నారో S1తో మీరు రీడ్ చేసుకున్నవి ఏవైతే అవి ప్రింట్ అవుతాయి. S2తో మీరు ఏం పాస్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, సో సెల్ఫ్ రిఫర్స్ టు కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్. మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తారో ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న SNO అంటే S1.SNO, S1.SName ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.